السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الجزیرہ نے غزہ پٹی کے حوالے سے دو خبر شائع کی ہے۔ ایک خبر میں الجزیرہ نے یہ بتایا کہ حماس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی آرمی بڑی تعداد میں خان یونس میں ایک ریڈ میں ایک آپریشن میں ماری گئی ہے۔ دوسری طرف الجزیرہ نے ہی ایک اور خبر یہ شائع کی ہے کہ اسرائیلی آرمی کا IDF کا دعویٰ یہ ہے کہ حماس کا ایک اہم کمانڈر اسرائیل کے حملے میں مارا گیا ہے۔ دونوں خبر کیا ہے آئیے اس کی تفصیل جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جان لیجئے کہ سیز فائر پر ابھی تک اسرائیل کا کوئی جواب نہیں آ سکا ہے اور اسرائیل لگاتار ٹال مٹول کرتا جا رہا ہے۔ ادھر حماس کا آپریشن اور حماس کا حملہ بھی اسرائیل کے خلاف ان دنوں لگاتار تیزی سے بڑھنے لگا ہے، اور آج خود القسام بریگیڈ نے پہلے اپنے ٹیلی گرام چینل پر دعویٰ کیا، باضابطہ ویڈیو جاری کی، اور اس کے بعد الجزیرہ نے بھی اس خبر کو کنفرم کیا اپنے سورسز کے حوالے سے، اور الجزیرہ نے بھی اس رپورٹ کو شائع کیا جس میں کہا گیا کہ خان یونس میں بہت بڑی فوجی کارروائی کو انجام دیا القسام بریگیڈ نے، اور 4-5 طریقے سے یا کہہ لیجیے 4-5 علاقوں میں حملہ کیا القسام بریگیڈ نے اسرائیلی آرمی کے خلاف، اور خان یونس کا جو مشرقی علاقہ ہے، جو ایسٹ والا علاقہ ہے، وہاں یہ حملہ ہوا۔ پہلے پورا اسرائیلی آرمی کا ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول تھا، وہاں حملہ ہوا۔ اس کے بعد کچھ مکانات ایسے تھے جہاں اسرائیلی آرمی چھپی ہوئی تھی، اس کو گھیر کر حماس کے لڑاکوں نے حملہ کیا۔ اس کے بعد ایک اور ایریا جہاں سے اسرائیلی آرمی کی فوجی گاڑیاں گزر رہی تھی، ان علاقوں میں خودکش بمبار کے ذریعے حماس نے حملہ کیا، اور اس طرح 3-4 طریقے سے آج اسرائیلی آرمی کو نشانہ بنایا گیا۔ آگے پوری تفصیل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجئے۔ یہاں آپ کو ایک QR کوڈ دکھ رہا ہے، اس QR کوڈ کو اسکین کر لیجئے، اور جیسے آپ اسکین کریں گے، اور اس کو اسکین کرنے کے لیے پہلے آپ کو اپنے موبائل فون سے اس پیج کا اسکرین شاٹ لینا ہوگا، تو اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ اس کے بعد گوگل کروم کو کھولیے، اسکین کیجئے، تو ملت ٹائمز کا ممبرشپ کا جو پلان ہے وہ نظر آئے گا۔ 99 روپے کا ہے، 500 کا ہے، کچھ دوسرا پلان ہے، کوئی بھی ایک پلان آپ لے لیجئے تاکہ ملت ٹائمز مضبوط ہو، آگے بڑھے۔ ملت ٹائمز کی 2 ویب سائٹ جو بند ہے، انگریزی اور ہندی، وہ جاری ہو سکے۔ ابھی صرف 250 ممبر ہی ہمارے بن سکیں، جبکہ ہمارا ٹارگٹ ہے کم از کم 10,000 سبسکرائبرز اور ممبر بنانے کا، اور امید یہی ہے کہ اگر ملت ٹائمز کے یوٹیوب پر تقریباً 18 لاکھ سبسکرائبرز ہیں تو 99 روپے پے کرنے والے ہمارے 8-10 ہزار سبسکرائبرز اور ممبرز تو ہو ہی سکتے ہیں، تو پلیز آپ اس کو کر لیجئے۔ اور آئیے اب میں تفصیل بتاتا ہوں، اور سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ الجزیرہ نے کیا خبر شائع کی ہے۔ الجزیرہ نے کہا کہ حماس says Israeli soldiers kill in Khan Yunus raid. Hamas armed wing the Al-Qassam brigade says its forces raid newly established Israeli military position southeast of the Khan Yunus in the southern Gaza. الجزیرہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل نے ساؤتھ ایسٹ غزہ میں اپنا ایک نیا آرمی کیمپ بنایا ہے، بڑی محنت سے اس کو اسرائیل نے تیار کیا، اسرائیلی آرمی وہاں پر موجود تھی، اور اس جگہ کو ٹارگٹ کیا، نشانہ بنایا القسام بریگیڈ نے، اور زبردست اسرائیلی آرمی کو وہاں پر تباہی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ القسام بریگیڈ نے اپنے گروپ میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایک دوسرا علاقہ جہاں اسرائیلی آرمی کا ہتھیار رکھا ہوا تھا، ان کا بم بارود، ان کے ٹینکس، ان کا بلڈوزر D9، ان کا مرکاوا ٹینک، ان سب کو ٹارگٹ کیا اور اس کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ ایک اور جو اپڈیٹ سامنے آئی ہے، اور الجزیرہ نے اس کو بھی شائع کیا کہ اٹ از آلسو کلیمڈ اے سنائپر wounded the commanders of a مرکاوا ٹینک، کہ مرکاوا 4 مرکاوا ٹینک ایک ساتھ اسرائیل کا جا رہا تھا، اور اس کا جو کمانڈر تھا اس کو نشانہ بنایا القسام بریگیڈ نے، اور وہ وہیں پر مارا گیا، وہ شدید زخمی ہو گیا، اور اس کی خبر بھی سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے راستے سے بھی اسرائیلی آرمی کی گاڑیاں جا رہی تھی، وہاں پر بھی بم دھماکہ ہوتا ہے، اور یہ خودکش بم دھماکہ تھا جہاں اسرائیلی آرمی کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ سامنے آئی ہے کہ اینٹی ٹینک میزائل جو ہوتا ہے، اس میزائل سے حملہ کیا، یاسین 105 سے حملہ کیا، اور اس طرح بڑے پیمانے پر اسرائیلی آرمی کی جو ہے یہاں پر موت ہوئی ہے، ہلاکت ہوئی ہے۔ اور القسام بریگیڈ نے جو ڈیٹیل شائع کی ہے اپنے طور پر اپنے ٹیلی گرام چینل پر عربی زبان میں، اس کا جو اردو ٹرانسلیشن ہے وہ میں آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں کہ اس میں کیا کچھ بتایا گیا۔ القسام بریگیڈ نے جو اپڈیٹ دی ہے اپنے الفاظ میں اور باضابطہ ویڈیو دکھائی، اس میں کہا گیا کہ القسام بریگیڈ نے اس جگہ پر حملہ کیا جہاں دشمن کی کئی مرکاوا ٹینک اور ان کا مرکافہ ٹینکوں کو شواظ کے ذریعے سے یا کہہ لیجیے دھماکہ کے ذریعے سے اڑایا گیا، اور یہاں پر یاسین 105 کا استعمال کیا گیا۔ اسی طرح القسام بریگیڈ کے لڑاکوں نے ان گھروں کو نشانہ بنایا جن گھروں میں اسرائیلی آرمی موجود تھی، اور اس کو مورچہ بنا رکھا تھا، اور ان گھروں کو
एंटी पर्सनल रॉकेट से और खुदकुश हथियारों से निशाना बनाया गया और कुछ अल-क़स्साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने इन घरों में घुसकर इजरायली आर्मी को निशाना बनाया। उसके अलावा इजरायली आर्मी के मिरकाफा 4 टैंक का जो कमांडर था उसको गोली से मारकर हलाक कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि इजरायली आर्मी का एक अहम कमांडर मारा गया। उसके अलावा आसपास के इलाकों को भी मार्टर गोलों से निशाना बनाया गया। इसके अलावा एक और अपडेट ये है कि इजरायली आर्मी की एक टीम आई थी मदद पहुंचाने के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए, उस पर भी हमला किया गया और वो जो टीम है उसको भी वापस हटना पड़ा। इसके अलावा सलाहुद्दीन स्ट्रीट पर भी बहुत बड़ा एक हमला हुआ है, लेकिन उसकी पूरी अपडेट सामने नहीं आई है। दूसरे इलाकों में हमला हुआ है। उधर इजराइल ने यह दावा किया है कि इजराइल ने हमास की एक अहम कमांडर को हलाक कर दिया है, लेकिन उस कमांडर का नाम क्या है ये अभी तक इजराइल ने नहीं बताया है। इधर गज़ा पट्टी में एयर स्ट्राइक अभी तक जारी है और इजराइल ने यह कहा कि इजराइल का जो मनसूबा था गज़ा पट्टी का मुकम्मल और फुल कंट्रोल हासिल करने का, तो वो मनसूबा अभी भी बाकी है। 60,000 रिजर्व आर्मी को इजराइल ने तलब कर लिया है गज़ा पट्टी में भेजने के लिए, गज़ा पट्टी का फुल कंट्रोल हासिल करने के लिए। लेकिन हमास ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि इजराइल पूरी कोशिश करे, पूरी ताकत लगा ले, लेकिन उसे गज़ा पट्टी में सिर्फ नुकसान का ही सामना करना पड़ेगा, उसे पीछे हटना पड़ेगा। इधर हमास ने सीज़ फायर के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया, अपनी तरफ से हरी झंडी दे दी। कल आज ही एक वीडियो में मैंने बताया कि हमास ने किन किन निकात पर, किन किन शर्तों पर प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया, हरी झंडी दे दी है। और इजराइल का जो दफ्तर है वो अभी तक इसको रिव्यू कर रहा है। अभी तक इजराइल ने कुछ भी जवाब नहीं दिया है। मीडिया में अलग अलग खबरें आ रही है। कुछ मीडिया हाउसेज ने कहा कि इजराइल अभी इसको रिव्यू कर रहा है। कुछ इंटरनेशनल अखबार ने यह खबर शाये की है कि इजराइल ने रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन जो हकीकत पर मबनी खबर खुद इजराइल के मीडिया के ज़रिए आ रही वो ये कि इजराइल के दफ्तर ने अभी तक इस पर कुछ फ़ैसला नहीं किया है कि क्या करना है, सीज़ फायर का माहिदा कर लेना है या इसको रद्द करना है। लेकिन इसके बीच में इजराइल ने गज़ा पट्टी का फुल कंट्रोल हासिल करने का जो मनसूबा है, बार बार उसका वो ऐलान कर रहा है, उसका इजहार कर रहा है, प्रेशर बना रहा है हमास पर। और पिछले दिनों मैंने आपको बताया कि जंग में सबसे अहम बात यह होती है कि अपने दुश्मन पर, अपने हरीफ पर कैसे नफसियाती दबाव बनाया जाए, उस पर प्रेशर बनाया जाए कि अब उसके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं बचा है। इधर खुद इसराइल में इसराइली अवाम की तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू पर, इसराइली सरकार पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इसराइली अवाम की मांग यह है कि जंग आगे नहीं बढ़नी चाहिए, गज़ा पट्टी से फ़ौरन इसराइली आर्मी को बाहर निकल जाना चाहिए, हमास के साथ समझौता हो जाना चाहिए ताकि तमाम होस्टेज की रिहाई हो सके। होस्टेज की फैमिलीज़ का विरोध और गुस्सा तो नाकाबिल बर्दाश्त हो चुका है और बेंजामिन नेतन्याहू के लिए उसको बर्दाश्त करना, सहना आसान नहीं है। इधर गज़ा पट्टी में इमदादी सामान लेने वालों की हलाकत की तादाद भी बढ़ती जा रही है। लगातार उन लोगों को शहीद किया जा रहा है जो इमदादी सामान लेने आते हैं, गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के नज़दीक पहुँचते हैं। और आज भी अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 35 से ज़्यादा एड सीकर को शहीद कर दिया गया है। उधर यूनाइटेड नेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है UNRW यानी यूनाइटेड नेशन रिलीफ वर्क एजेंसी, उसने कहा कि गज़ा पट्टी में अब बच्चों के लिए भी कोई सेफ़ जगह नहीं है, बड़ों के लिए पहले से कोई महफूज जगह नहीं है, औरतों के लिए महफूज जगह नहीं है, लेकिन अब बच्चों के लिए भी गज़ा पट्टी में कोई महफूज जगह नहीं बची है, क्योंकि इसराइल का हमला अब हर जगह होने लगा है। और हमास की तरफ से जो प्रपोज़ल दिया गया उसमें साफ लफ्ज़ों में कहा गया कि अगर 60 दिनों के लिए जंगबंदी होती है उसके लिए हम एग्री हैं, लेकिन शर्त यह है कि 60 दिनों के दौरान परमानेंट सीज़ फायर के लिए बातचीत हो जानी चाहिए। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। अब अमेरिका का इसमें क्या रोल होगा? अमेरिका दो तरफा खेल रहा है। अमेरिका कभी कहता है कि वो इजराइल के साथ है, अमेरिका कभी कहता है कि वो बेंजामिन नेतन्याहू पर प्रेशर बना रहा है सीज़ फायर का, जंगबंदी के दबाव का, और उसका नतीजा यह है कि कुछ भी हल नहीं निकल रहा है। उधर लबनान का अभी तक कुछ फैसला नहीं हो सका। ईरान ने सख्त धमकी दे दी है, ईरान के साथ एक बार फिर इजराइल की जंग भी शुरू हो सकती है। आज एक वीडियो में मैंने बताया कि ईरान की एयर डिफेंस की ताकत जो कमज़ोर थी, ईरान के पास जो डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं था मजबूत वाला, तो ईरान ने S-400 वो रूस से हासिल कर लिया है। चीन भी उसकी बराह रास्त मदद कर रहा है। बहरहाल गज़ा पट्टी को इस वक्त आपके दुआ की ज़रूरत है, गज़ा पट्टी को आपके हर तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है। और जो फ़लस्तीनी अवाम है वो इस मुश्किल घड़ी में भी लगातार
टिकी हुई है, अपने लीडर्स और कायदीन के साथ है, ख़यानत नहीं कर रही है। ये उनका हौसला और उनकी हिम्मत है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें। उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।